हालेलुया। खुदा दे पवित्र नाम की तारीफ होए। आओ कटांगे लूका 1:26। लूका 1:26 कटांगे। 6वें महीने जिब्राइल दूत खुदा दे वल्लों नासरत नामे गलील दे एक नगर विच एक कुआरी दे कोल भेजिया गया, जिस दी कुड़माई यूसुफ करके दाऊद दे घराणे दे एक पुरुष नाल होई सी, और उस कुआरी दा नाम मरियम सी। अते उसने उसदे कोल अंदर आण के कहा, ਵਧਾਈ हो जिस दे उत्ते किरपा होई, प्रभु तेरे नाल है। पर वो इस वचन तो बहुत घबराई अते सोचण लगी, जो एक किहो जी ਵਧਾਈ है। दूत ने उसनू आख्या, हे मरियम ना डर, क्यों जो तेरे उत्ते खुदा दी किरपा होई है। अते वेख तू गर्भवती होवेगी अते पुत्र जणेगी, अते उसका नाम यीशु रखना। वो महान होवेगा, वो अत महान दा पुत्र सदावेगा, अते वो खुदा उसदे पिता दाऊद दा तख्त उसनू देवेगा, अते वो युगो युग याकूब दे घराणे उत्ते राज करेगा, अते उसदे राज दा अंत ना होवेगा। तद मरियम ने दूत नू आख्या, एक किपुर होवेगा, जद मैं पुरख नू नहीं जानदी। दूत ने उसनू उत्तर दिता कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आवेगा, अते अत महान दी कुदरत तेरे उत्ते छाया करेगी। इस करके जिहड़ा जम्मेगा वो पवित्र अते खुदा दा पुत्र कहावेगा। पढ़े हुए वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। आओ सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तेरे महान पिता खुदावन, अज खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी जिन्ना तेरे लोगों के ऊपर है खुदावन प्रभु यीशु मसीह, वो धन हन खुदावन दा प्रभु जी। ओ मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, खुदावन दो मुबारक लोग हन खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह एक दूत ने आके मरियम नू ਵਧਾਈ दी ते खुदावन प्रभु यीशु मसीह और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह बड़ी घबराई ते खुदावन उसने सोचा भी सचमुच किस तरह हो सकता है, लेकिन खुदावन जो तू क्या सी उस तरह होया। वो मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तू एक कुआरी दे विच आ गया खुदावन प्रभु जी। इसे तरह खुदावन तू अज अपनी पाक कुआरी दुल्हन दे विच है खुदावन प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी, जिन्हां दे उपर तेरा पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु मसीह, धन हन मुबारक हन खुदावन प्रभु जी। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तू आज छोटे संदेश नू खोलना है खुदावन प्रभु जी, क्योंकि बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। दया कर, कृपा कर मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, आज अपनी दुल्हन दे नाल गलबात कर खुदावन दा। सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम नू दिना, आमीन। हालेलुया। खुदावन दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। ਅਸੀਂ पढ़िया आ लूका 1:26 ਵਿੱਚ पढ़िया किस तरह जिब्राइल दूत मरियम दे कोल आया ते किस तरह ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ पवित्र आत्मा ने की कीती, छाया कीती। कहण ਦਾ मतलब किस तरह एक पाक कुआरी ਦੇ अंदर पवित्र आत्मा आ गया। बड़ी सोचण वाली ते हैरानी वाली गल है, क्योंकि उस समय के लोगों ने इस गल्लां दे उपर यकीन नहीं कीता सीगा भी एक कुआरी दे विच किस तरह खुदा विच आके वास कर सकता है, किस तरह वो गर्भवती हो सकती है। लेकिन ये सच ते आमीन है, क्योंकि अज भी खुदावंद एक पाक कुआरी है जिहदे अंदर उन्हें की कर लिया आ, दे लै ली है। यीशु मसीह ने उन्हें अपनी दुल्हन दे अंदर जाके की कीता है, दे लै ली है। जिस तरह उन्हें मरियम के अंदर वो चला गया सी, इस तरह अज प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के अंदर है। जे अज किस नूं पूछा जाए भी खुदा कित्थे आ, ते लोग कहंदे खुदा अपने वचन दे विच आ, लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना अज खुदावंद अपनी दुल्हन के अंदर है। ते दुल्हन की आ गर्भवती हो गई आ, क्योंकि जो किसी के अंदर कुछ हुंदा आ ते ओनू की कहते हैं गर्भवती किया जाता है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के अंदर चला गया है, वो अपनी दुल्हन के अंदर आ। तो असीं देखते हैं किस तरह मरियम जो कि खुदा की चुनी हुई सीगी, किस तरह उन्हें वचन की आज्ञाकारी की ते खुदा के वचन के अनुसार जीवन बतीत किया। लेकिन असीं देखते हैं जे असीं उत्पत विच जाके देखते हैं ते उत्पत विच भी एक औरत सी जिसने की किया वचन तो बाहर होके काम किया। ते इत्थे असीं मरियम नूं वेखदे हां, मरियम दे अंदर किस तरह सादगी सी, किदां खुदा दा डर ते भै उहदे अंदर सी, ते किस तरह खुदा उहदे अंदर चला गया ते गर्भ धारण कर लिया उन्हें जाके अंदर। लेकिन जे असीं 3 अध्याय विच पढ़दे हां, वो असीं कढांगे उत्पत 3 अध्याय। असीं उत्पत 3 अध्याय विच पढ़दे हां ते उत्पत 3 अध्याय विच लिखिया आ, सप ने तीवी नूं आखिया, 4 तो पढ़ लवांगे, तुसी कदे ना मरोगे, सगों खुदा जानदा है कि जिस दिन तुसी उस तो खाओगे तुहाडीआं अखियां खुल जाणगीआं अते तुसी खुदा वांगू पर भले अते बुरे दी सियाण वाले हो जाओगे। और मरियम दे कोल पवित्र आत्मा आ रहा है, वो गर्भवती हो रही है वचन के अनुसार। लेकिन इत्थे आदम ते हवा
ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਿਆ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ, ਔਰਤ ਭਰਮਾਈ ਗਈ। ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਉਪ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਭਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਪ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਫੀ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੂਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਦੂਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੱਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਲਗਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਬਚਾਵ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਹੌਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਸ ਐਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। और बहुत सारे दावा कर सकते हैं भी असी उठाई जावांगे, लेकिन उठाया वही जाएगा जिहदे अंदर वचन है, ते जिहड़ा वचन नूं पूरा करदा आ वो खुदा द्वारा गर्भवती आ। ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ खुदा द्वारा गर्भवती ਜਿਹੜਾ वचन ਨੂੰ पूरा करता है। इस करके नबी कहता जवान औरतों इस ਲਈ माफ करना ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕ ਔਰਤ ਬਸ ਮਾਨਵ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗੰਦਗੀ, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਧੋਖੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੀ ਆ? ਧੋਖਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਜੋ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ, ਇਸਤਰੀ ਆਪ ਉਸ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਔਰਤ ਖੁਦ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਪ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਚਣਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? और नबी ने क्या आया ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇਜਬਲ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ? ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪੁਲਪੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੀਨੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਆ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਰਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ? ਅਹਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਜਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਜਬਲ ਮੇਕਅਪ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਬਲ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਾਬ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮੇ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਬਲ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਬਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਜਬਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਜਬਲ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਢਿੱਲੇ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਚਰਚਾਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਰਚਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਸਨਾ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭੱਦੇ ਭਗਤੀਹੀਨ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਿਪਕੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਟਕ ਮਟਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ, ਮਸੀਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਟਕ ਮਟਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ? ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੰਗ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਤੇ ਚੌਥੇ ਏਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੜ ਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ? ਲੋਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਨੰਗੀਆਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਸ ਨੰਗੇਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਦਿਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਆ,
ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। अन्य जातियां ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੇਵਲ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਅਜਮਾਇਸ਼ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚਰਚਾਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2:9 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2:9 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2:9। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਖ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨ, ਨਾ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਬਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਥਵਾ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਥਵਾ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਵਾ। ਆਦਮ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। और बाइबल से लिखा आदम ने धोखा नहीं खाता। धोखा किने खाता? स्त्री ने। उप उत्पादन ने धोखा खाता है, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਲ ਜਨਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਾਲ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸੀਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
इस करके बाइबल च लिखिया बाल जन्म के वसीले नाल वो बचाई जाएगी, सो वो निश्चा ते प्रेम अते पवित्रताई विच संजम नाल टिकियां रहन। पवित्रताई संजम दे नाल अपने पतियां दे नाल की रहन, टिकियां रहन, वफादारी दे नाल अपने पतियां दे नाल वफादारी नाल टिकियां रहन। जिस तरह अब्राहम दे नाल सारा वफादारी दे नाल टिकी रही, ते किस तरह खुदा ने फिर उन्होंने ऊपर चकिया। इस करके बाइबल बयान करती है, साडे युग के नबी ने कहा, ठीक है ना, मैं किसी होर अधिकार रखने की आग्ञा नहीं दिंदा, समझे। कलीसियावां औरतां कलीसियावां विच चुप रहन जिवें शरा सिखाउंदी है। औरतां चुप करके बैठन जिद्दां कि शरा सिखाउंदी है, ठीक है। जो खुदा दा वचन है वो सच है ते आमीन है, ते खुदा दी बेटियां हमेशा, खुदा दे लोग हमेशा खुदा दे वचन ते आमीन बोलदे आ। लेकिन कुछ मिशनां जथेबंदियां दे विच असीं वेखदे आ, औरतां प्रचारक बण बैठियां है, उन्हां ने खुदा दे वचन नूं कढ दित्ता। इहदा की मतलब आ, जिहड़ा आत्मा उन्हां औरतां दे अंदर काम कर रिहा वो खुदा दा आत्मा नहीं है, वो किहदा आत्मा है? शैतान दा आत्मा उन्हां नूं भरमा रिहा आ भी तुसीं जो मर्जी कर सकदियां हो, तुसीं बाल कटवा सकदियां, तुसीं पुलपट ते प्रचार कर सकदियां हो, तुसीं कुछ भी कर सकदियां हो। कौन सिखा रहा उन्होंने? खुदा दा वचन तो यह गल्लां तो मना ही नहीं करता है, मना करता। लेकिन शैतान दा एक आत्मा आ उन्होंने भरमा लैंदा है, वो कहता जो तुसीं करदे हो सही करदे हो, उन्होंने अंदर एक सोच बना दिंदा है। वो लोग वचन तो भी किनारा कर लेंदे आ। इस करके जिहड़े लोग बिना पवित्र आत्मा तो हन हनेरे विच बैठे हैं, उन्हां दे कोल हनेरा आ, प्रकाशन नहीं आ। लेकिन दुल्हन दे कोल प्रकाशन है, ते ये प्रकाशन नूं लैके कौन आया? साडे युग दा नबी भाई विलियम मैरिन ब्रैनम इस प्रकाशन नूं लैके आया भी एक औरत दा जीवन किद्दां दा होना चाहिए, एक बंदे दा जीवन किद्दां दा होना चाहिए, एक मसीह औरत दा जीवन किद्दां दा होना चाहिए, मसीह भाई दा जीवन किद्दां दा होना चाहिए। सानू प्रकाशन द्वारा ये गल्लां पता लगियां है, क्योंकि बाइबल बंद पुस्तक, लेकिन साडे युग दे नबी दे द्वारा सानू ये गल्लां पता लगियां भी एक मसीह जीवन किद्दां दा हुंदा है। इस करके जिहड़े संदेश दीयां भैणां ने जिन्हां दे अंदर खुदा दा संदेश आ, जिहड़े संदेश दे विच ने उन्हां लोकां दी मैं गल नहीं कर रहा, जिन्हां दे अंदर खुदा दा संदेश आ वो लोग वचन दे अनुसार जीवन बतीत करनगे। इस गल नूं हमेशा याद रखना। जिहड़े लोग कहंदे भी असीं संदेश च हैं, हाँ तो बहुत लोग संदेश च ने, हज़ारां लखां करोड़ां लोग संदेश दे विच है, लेकिन संदेश उन्हां दे अंदर नहीं है। जिन्हां दे अंदर संदेश हुंदा उन्हां दी जीवन गवाही करदा है, उन्हां दा जीवन गवाही दिंदा जिन्हां दे अंदर खुदा दा संदेश आ। ते खुदा दा संदेश की आ? खुदा दा वचन। खुदा दा वचन ही खुदा दा संदेश है। ते जिहदे अंदर वचन है उहदे अंदर पवित्र आत्मा भी है, क्योंकि वचन की करदा आ? जीवन नूं बदल दिंदा है। जदों तुहाडे अंदर वचन काम करदा ते वो तुहाडे जीवन नूं बदल के रख दिंदा। लेकिन जदों तुसीं वचन तो भजदे हो ठोकर खा के, ओहो बड़ा औखा आ, असीं नहीं चल सकदे, उस समय साडे युग दा नबी कहंदा तुसीं न्याय दे विच अपने आप नूं खड़ा कर लैंदे, क्योंकि इस पुलपट तो जीवन निकलदा, इससे पुलपट तो न्याय भी निकलदा है। जिहड़े लोग कहंदे हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए सी, उन्हां लई ते वचन जीवन बन गया। लेकिन जिहड़े कहंदे नहीं नहीं असीं नहीं मनना इस संदेश नूं, असीं नहीं चल सकदे संदेश 'च, असीं आए क्यों इस संदेश 'च, उन्हां लई ये संदेश ये वचन मौत बन जाते। इस गल नूं हमेशा याद रखना। जो नूह ने प्रचार किया 120 साल, वही संदेश उसके परिवार के लिए ते नूह दे लिए जीवन बन गया। ते जिन्हां ने उस संदेश नूं नहीं मन्निया उन्हां लई वो संदेश की बन गया? मौत बन गया। उससे पानी द्वारा नूह ते उहदे परिवार नूं जीवन मिलिया, क्योंकि किश्ती पानी उपर तर रही सी, लेकिन वही पानी लोकां दे लई मौत नूं लैके आ गया। यही संदेश जिन्हों अज लोग रखते आ, लोगों के लिए मौत का कारण बनेगा। इस गल को हमेशा याद रखना। लेकिन जिहड़े लोग इस संदेश के अनुसार जीवन बतीत करते थे, कहते आ प्रभु जी ये कल्ला कल्ला वचन मेरे लिए है, मैनू तेरे वचन की लोड़ आ, उन्हां लई ये संदेश जीवन है। ते इस करके खुदा दे लोग काहदे तो खांदे? हमेशा जीवन दे वृक्ष तो खांदे आ। ते जीवन दा वृक्ष कौन आ? खुद प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जिहड़े लोग अपनी सोच के अनुसार चलते आ, वो भले बुरे के वृक्ष को खा के फिर मारे जाते हैं। जिहड़े लोग कहते ओहो
ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਚ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਭ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਉਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਕੀ ਆ? ਅੱਗ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤੇ ਦਿਨ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਾਪਿਤ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਬਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਇਜ਼ਬਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਇਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਲੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਦਾਅਵਾਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਤੜਾਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਕੀ ਕਹੂਗੀ? ਇੱਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋਥਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋਥਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਡਿਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਜਾਣੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ,
ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਤ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਆਵੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਿਨੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਤਰਸ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਉਮੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਟ ਬੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਰਪੋਕ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਖੂਨੀ, ਘਿਨੌਣੇ, ਹਰਾਮਕਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਡਰਾਕਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਥਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਦਮ ਬਣ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਦੁਲਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਕਰਨਾ।
ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਓ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਊਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਠਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ 10 ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣ ਉਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ 5 ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉਹ 5 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ 2 ਹੀ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣ ਉਹ 2 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ? ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 150 ਸਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 50 ਸਾਲ ਵੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰੈਪਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚਕਾਈ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਛੂਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਛੂਇਆ ਆ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नबी ने क्या पवित्र आत्मा की जरूरत सबसे बड़ा प्रकाशन है। नबी कहता जे पवित्र आत्मा की है, जे तुहाडे कोल पवित्र आत्मा नहीं है तुसीं कहो प्रभु जी मैनू अपना पवित्र आत्मा दे। जे तुसीं ये मंग कर रहे हो तो तुहाडे कोल सब तो वड्डा प्रकाशन आ। जे तुहाडे कोल पवित्र आत्मा नहीं है कल्ला ज्ञान आ ते तुहाडे कोल कोई भी प्रकाशन नहीं है। इस करके नबी कहता, नबी ने कहा पवित्र आत्मा की जरूरत सबसे बड़ा प्रकाशन है। सब तो वड्डा प्रकाशन की आ पवित्र आत्मा की जरूरत। तुसी कहो प्रभु जी मैनू तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत आ, मैनू
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਤਮਿਕ ਮੰਨੇ ਨਾਲ ਰਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ? नबी ने कहा एक मां गर्भवती हो उसे, कहंदा ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਖੜਾਏ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਖੜਾਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਔਰਤ ਅਚਾਰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਨਈ ਰਚਨਾ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਾਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, क्योंकि नबी ने किया एक प्राण की कीमत 10,000 संसार से भी ज्यादा है। कई बार मैं बहुत लोगों के पिछे भजदा आ ताकि वो किते संसार दे विच ना चले जाण, मैं उन्हां दा पिछा नहीं छड्डदा जल्दी, क्योंकि मैनूं पता जे बंदा संसार च चल गया तो 10,000 संसार की कीमत आ उस बंदे दी, उस भैण भाई दे प्राण दी, ठीक है। इस करके जो तुहानूं भी पता लग जाएगा कि बंदे दे प्राण की कीमत कितनी है, 10,000 संसार तो वध एक बंदे दे प्राण की कीमत आ। तुसी अपने आप उन्हें समझाओगे जाके बार बार भी किते संसार च ना चले जाई। जे संसार च गया उत्थे बंदा मर गया पाप दे विच ते कहानी खत्म, सारी कहानी खत्म। फिर इस करके जे खुदा ने तुहानूं जीवन दिता ते तुहाडा जीवन बड़ा ही परफेक्ट होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए तुहाडा जीवन, ठीक है ना। वचन तो बाहर तुहाडा जीवन नहीं होना चाहिए। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਲੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਰਚੇ, ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਾ ਪਤਰਸ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਥਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਬਚਾਇਆ भी गया था, भूतों को निकालने की शक्ति भी दी गई थी। पतरस ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ था। ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਵਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਪਹਿਲ दवोगे। नबी ने कहा पवित्र आत्मा एक में अच्छा व्यवहार और दूसरे में गलत व्यवहार नहीं करेगा। पवित्र आत्मा एक च चंगा व्यवहार ते दूजे च गलत व्यवहार कदे नहीं करता। जिदा लोग कह दिंदे आ ले साडे को भी पवित्र आत्मा है, तेरे को कल्ले को पवित्र आत्मा की जे पवित्र आत्मा ते जीवन क्यों नहीं बोलता? जीवन भी बोलना चाहिए। जिस तरह कुआरी हुंदी एक औरत, ठीक है, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗਰਭ ਧਾਰਿਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਬਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੋਇਲ ਨਬੀ ਦੀ ਭਿਸ਼ਵਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। हिजकियल 36 ਦੀ 26 ਕੱਢਾਂਗੇ। हिजकियल 36 ਦੀ 26। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ, ਹੈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ, ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਵਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੈਰਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੋਗਾਂ ਵਿਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣੋ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਭੈਣ ਚਰਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੈਪਚਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੈਪਚਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਦਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਜਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ। ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ।
ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰੈਪਚਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਬਾ ਕਰੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ ਪਾਸਟਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ। ਹਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰ ਚੜੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ 70 ਚੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੀਜ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜਲਦੀ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।